우리 제 말씀을 드리기 전에 먼저 우리 영상을 하나 보도록 하겠습니다. 보여주십시오. 한 아이가 있었다. 건강하고 천진했으며 무한한 가능성이 열려있는 것만 같던 시절. 그리고 14년이 흘렀다. His courage, his character speaks volumes. This young man is a better person than a wrestler. Please sit back and enjoy and be amazed. 지난 2월 말 지역 예선을 3위로 통과한 더스틴이 마침내 주 대표 선발 대회에 출전했다. 5년을 기다려왔던 무대. 팔강전에서 패배하고만 더스틴. 패자 부활전만이 유일한 희망이었다. 상대는 키가 작은 더스틴을 향해 집요하게 후면 공격을 시도해왔다. 더스틴은 사력을 다해 막아내고 있었다. 그러나 결국 열세를 만회하지 못한 채 경기 종료 휘슬이 울리고 말았다. 8강의 벽을 넘지 못한 것이다. 휘슬이 울리는 순간 천여 명의 관중들에게서 일제히 박수가 쏟아지기 시작했다. 더스틴을 향한 것이었다. (42승 4패라는 값진 성과로 고교 시즌의 막을 내리는 순간, 지난 5년간 피와 땀을 흘렸던 매트 위를 더스틴은 한참 동안 떠나지 못했다. 잡을 손이 없는 레슬러가 필사의 힘을 다해 상대를 끌어안고 자신의 인생을 끌어안는 모습에 사람들은 아낌없는 박수를 보냈다. 때로 승률이 낮은 무모한 도전도 해야 하는 이들 모두에게 더스틴은 작은 영웅이었다. I was in the hospital for about 3 months, and I came home after that. My mom was always the one to baby me, and my dad, he's always like, well, why don't you get up and do it yourself? And what am I going to do? Turn around and say, Dad, I have no hands and feet. It just don't sound good, so I guess I just had to get up and do it myself. It took a while at first, but I eventually got it down. Eventually, a couple tricks my dad used to get me to do stuff. He always said, one of these days you're going to be on your own. What are you going to do then? And I was like, dang, that's a good point. But I can't believe I've been admitting he's right. He's going to hold this to me when I get out of here. He's like, so you think I'm right, huh? But, my dad goes through so much, and he still keeps his head up. Yeah, he's down. His life is hard. But he still keeps his head up. I'm so proud of him. I had my dad. My dad's gone through so much. He still is. Every time my dad looks around, it's always there. Everybody has a break point. Even me. You guys look at me like, people's like, well, you never quit. Everybody has a breaking point. And it just takes that coach, that certain person you look up to really lift you up. So, if you guys see that person out there that really looks up to you, my suggestion is don't just let them sit there and cry. 불쑥 찾아온 장애. 그러나 더스틴은 왜 하필 나인가 하는 질문에만 빠져 웅크리고 있지 않았다. 팔다리를 잃었으나 스스로 모색하고 꿈꾸기를 멈추지 않았던 토로스맨. 그가 행복한 이유는 무엇일까?
And honestly, if I can go back and, you know, if somebody asked me, would you take your hands and feet now? I'd say no. I like the way my life ended up being. I love it. I love my life. Every decision I've made, every bad decision I've made, every good decision I've made is everything from a random person not saying a word to me to a random person being nice to me because I'm handicapped. Every little thing that happened in my life is the outcome of what I am now. And I like the outcome. I mean, I'm happy. 느낌이 어떠신가요? 더스틴 카터라고 하는 18세 학생이 5살 때 박테리아에 감염이 돼서 죽을 위기에 처해졌었는데 그때 그것을 치료하기 위해서 팔과 다리를 잘라놔야 됐습니다. 그 다음부터 이 더스틴의 생애는 참 험난했는데 그런데 그는 자기의 고난을 아주 멋지게 극복하고 지금은 미국의 레슬링으로 유명한 대학에 진학을 해서 코치 겸 선수로 이렇게 활약을 하고 있다고 합니다. 저는 오늘 성경 말씀을 통해서 하나님이 나의 가는 길을 그가 아신다라고 하는 이 아주 의미심장한 말씀을 가지고 여러분과 함께 생각을 해보려고 합니다. 오늘 성경에 나와 있는 욥은 잘 아는 것처럼 동방의 의인이라고 불리는 훌륭한 신앙인이었습니다. 하나님을 잘 경외할 뿐만 아니라 그는 부유한 자였습니다. 그래서 아들 7과 딸 3이 그에게 있었고 그의 소유물은 양이 7,000마리, 낙타가 3,000마리, 소가 500결이, 암나귀가 500마리, 그리고 집안에 수많은 종들을 거느리고 있었습니다. 족장으로도 부러울 것이 없는 그러한 리더십을 가지고 있던 사람이었습니다. 이 훌륭한 동방의 의인으로 불리던 이 욥에게 어느 날 알 수 없는 고난이 닥치기 시작을 했습니다. 한순간에 가축들이 다 약탈을 당하게 되어지고 그리고 자식들이 일순간에 10명을 한꺼번에 잃습니다. 그리고 몸에 종기로 인해서 질그릇 조각이나 기와 조각을 가지고 자기 가려운 그 짓물나는 상처를 다시 긁어서 피를 내며 쓰라린 고통을 맛보며 괴로움을 당했습니다. 그리고 옆에서 간호를 하던 아내는 차마 눈뜨고 못 볼 그 고통스러운 장면을 견디다 못해 하나님을 욕하고 죽으라고 악담을 건네고 어디론가 떠나가 버리고 말았습니다. 혼자밖에 남아있지 않는 인생, 무엇인가 설명할 수 있는 근거도 없는 그러한 순간에 친구들이 찾아왔습니다. 엘리바스, 빌닷, 소밧 이런 친구들이 찾아와 가지고 이 욥에게 이야기를 합니다. 내가 하나님께 무슨 범죄를 했기 때문에 내가 지금 이런 고난을 당하고 있는 것이라고 비난을 하기 시작을 했습니다. 그는 하나님 앞에서 자기 자신을 돌아보며 절망도 하고 안타까워했지만 그에게는 도무지 길조차 보이지 않는 절망의 깊은 연속이었습니다. 그래서 오늘 성경 말씀에 보면 8절과 9절에 그의 심정을 이렇게 이야기를 했습니다. 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수가 없다. 하나님은 어디 계신지 나하고는 담을 쌓으셨다라고 그렇게 절망을 했습니다. 그렇지만 10절에 그 이야기가 뒤집어졌습니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 여러분, 욥의 고백이 왜 이렇게 절망 가운데서 갑자기 바뀌었을까요? 무엇 때문에 욥의 고난이 그에게 하나님께 대한 감사와 그리고 인내와 소망으로 나타나게 되었는지 생각해 보셨습니까? 너무나도 이야기가 급진되었고 그것을 뒤집어 놓고 아무리 납득하려고 해도 납득할 수 없는 일들이었습니다. 욥의 고백이 가능했던 것은 그에게 하나님이 계셨고
그가 하나님을 바라보았기 때문에 가능한 것입니다. 많은 사람들은 보여지는 겉으로 드러난 현상, 상황, 그리고 문제점들을 깊이 보면서 절망합니다. 여러분, 세상 어디에서나 찾아보면 찾아볼수록 절망할 것밖에 없습니다. 사람에게서 찾을 수 있는 거 아무것도 없습니다. 그런데 오늘 이 욥에게 있어서는 고난은 고난이기 때문에 고통의 절망은 있었지만, 그러나 그 순간에 그는 그 끝자락에서 여전히 하나님을 의지하고 하나님을 찾는 것이었습니다. 그래서 그가 하나님을 찾는 이야기를, 내가 앞으로 가도 뒤로 가도 보이지 않는다라고 하나님 어디 계시냐고 부르짖는 말이었습니다. 그러면 하나님을 향한 그의 확신이 이 절망을 어떻게 극복했는지, 보이지 않는 하나님, 만나주시지 아니하는 하나님이 그에게 어떻게 소망이 되고 어떻게 힘이 되었는지를 이야기할 수 있을까요? 오늘 성경 말씀에 보면 첫째로 하나님이 나를 아신다라고 하는 그러한 표현을 했습니다. 한 아이가 장작을 패고 있는 아버지를 물끄머니 바라보고 있었습니다. 아버지가 다 팬 장작을 이제 한쪽으로 옮기려고 이제 아들에게 말합니다. 아들아, 이 장작을 부엌으로 날라야 되는데 네가 좀 도와주겠니? 그랬더니 그걸 보고 아들이 예 그러지요 라고 했습니다. 아이는 두 팔을 벌렸습니다. 아버지는 팔에다가 장작을 쌓기 시작을 했습니다. 그리고 수북히 올려놓은 장작을 들고 그 아이가 이제 부엌으로 가기 시작했습니다. 지나가는 동네 아저씨들이 지나가면서 말합니다. 얘야, 너 체구도 작은데 너무 많이 들고 가는구나. 너 그러다가 무거워서 넘어지거나 다치지 않을까 염려스럽다라고 이야기를 했습니다. 그랬더니 그 아이가 이렇게 대답합니다. 아니에요. 내가 얼마나 들 수 있는지 우리 아버지는 나를 잘 알고 계시거든요. 하나님은 우리가 들을 수 있는 삶의 무게를 아십니다. 여러분들이 힘들다고 하고 내가 감당할 수 없다고 하지만 하나님은 때로는 우리에게 가혹한 것 같지만 하나님은 감당할 시험밖에는 허락하지 아니하신다라고 그분이 말씀하셨거든요. 여러분 지금 삶의 무게가 너무 무겁다고 힘들다고 생각하지 않으셨습니까? 더스틴 카트라고 하는 아까 그 청년은 그 견딜 수 없는 삶의 무게를 하나님을 바라보며 하나님 안에서 소망을 가졌다고 이야기를 합니다. 하나님은 우리를 잘 아십니다. 내가 들을 수 있는 삶의 무게를 아시는 분입니다. 오늘 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니, 여기 하나님이 아신다라고 하는 그것이 그에게 힘이었습니다. 욥에게는 하나님은 욥 자신은 하나님을 발견하지 못했을지라도 하나님은 내 모든 형편과 내가 지금 처하고 있는 것과 내 미래와 내 모든 계획들을 하나님이 알고 계시다는 거예요. 하나님에 대한 이 믿음이 다른 그 어떤 재산보다도 바로 이 욥에게는 소중하고 귀하였던 겁니다. 욥은 어떤 상황에서도 하나님은 나의 하나님, 나의 주님이시라고 고백을 했습니다. 여기 소유격 나의라고 하는 말이 무슨 말인지 아십니까? 하나님이 나의 것이 아니라 내가 하나님께 도리어 속해 있다라고 하는 겁니다. 내가 알든 모르든 나를 관할하시고 나를 도우시고 나를 만지시는 하나님이 잘 아시는 겁니다. 여러분들은 하나님이 나를 얼마나 잘 아신다고 생각하십니까? 성경에 보면 하나님은 우리의 머리털까지도 다 세신다고 그렇게 이야기하십니다. 하나님이 정말 머리털만 세고 계실까요? 우리의 미묘하고 복잡한 우리의 마음속의 갈등, 세밀한 것까지도 하나님은 다 헤아리고 계십니다. 그래서 우리는 하나님을 전지하신 하나님이라고 합니다. 모르는 것이 없으세요. 그 하나님이 모든 것을 알고 계신 거예요. 그렇기 때문에 이 욥은 어떠한 상황에서도 하나님은 나를 돌보실 수 있는 분, 나의 삶에 대해서
선한 길로 인도하시라고 하는 그러한 믿음을 갖고 있었던 겁니다. 믿음이 없으면 무너집니다. 그러나 믿음이 있으면 절대로 무너지지 않습니다. 욥의 고통은 아마 여러분이나 제가 감당하지 못했던, 그래서 여러분 잘 보게 되어지면 욥에게서는 재산이 떨어져 나가고 자식이 떨어져 나가고 아내가 떠나가고 그리고 가정이 사라졌습니다. 그 다음에 사람으로 누려야 될 근엄함, 존경받는 지위, 그런 모든 주변의 사회의 모든 것과 단절이 되어지고 마지막 남은 것은 하나님과 나와의 관계만 남아 있었던 겁니다. 오래전에 아이들하고 놀 때 제가 그런 놀이를 하고 놀았습니다. 나무 토막을 정삼각형, 사각형으로 가로 세로로 엮어가지고 세운 다음에 나무 토막을 하나씩 빼내는 거, 그런 놀이 말입니다. 그래서 가운데 것도 빼고 위에 것도 빼고 옆에 것도 빼고 그러면서 하나씩 빼나가다 보면 어느 순간인가 균형을 유지하고 있던 것이 마지막 하나 딱 건드려 놓으면 와르르 무너집니다. 그런데 그 무너지는 그 힘이 무엇인가 하면 그게 그 나무 구조물을 지탱하고 있는 힘이라는 겁니다. 하나님은 때로는 여러분들에게서 건강을 뺏어가 보시기도 하고, 어떤 사람에겐 재물을 빼기도 하시고, 어떤 사람은 직업이라고 하는 직장을 빼기도 하시고, 가끔 하나님은 여러분들에게서 있는 것들을 빼십니다. 그러면서 내가 의지하는 것이 이것들이었는지 하나님이었는지를 확인하시는 것이지요. 정말 하나님이 내게서 빠져도 나는 괜찮아 하는 사람은 하나님을 믿는 사람이 아닙니다. 때로는 건강도 빠져나가고 돈도 빠져나가고 직장도 빠져나가고 친구들도 떨어져 나가고 사람들이 떨어져 나갈지라도 마지막 막다른 골목에서 하나님만 나에게 여전히 계시면 나는 여전히 살아있는 겁니다. 바로 그런 점에서 욥은 내 삶의 마지막 나를 지키시는 이가 누구신가 하는 것들을 분명히 깨닫고 있는 것이지요. 여러분, 하나님은 우리의 아픔, 고통, 눈물을 다 헤아리십니다. 우리의 과거와 현재와 미래도 아시는 하나님이십니다. 모든 것을 알고 계시는 하나님, 내가 가는 길을 아시는 하나님께 맡기고 신뢰하시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째로 욥에게 있어서 그것을 잘 견딜 수 있던 힘은 무엇이었는가 하면 하나님이 지금 나를 단련하신다라고 생각을 했습니다. 그가 나를 단련하신 후에는 이라는 말이 나오잖아요. 단련하는 것으로 끝나지 않습니다. 단련하신 그 다음에가 있습니다. 많은 사람들은 단련이라고 하는 것만 생각합니다. 내가 고통 속에 있고 나는 헤어나오지 못한다, 이것만 생각합니다. 그런데 여러분, 단련은 현재지만 그 다음 후 우리에게는 미래가 있고 꿈이 있다는 말입니다. 아무도 더스틴 카터가 그렇게 아버지와 함께 럭비공을 주고받으리라고 생각 못했을 겁니다. 그러나 그는 그거를 위해서 지금도 뼈가 자라나서 살갗을 뚫고 나오기 때문에 그때 느끼는 고통이 너무나도 크지만 그 청년이 그 고통을 무릅쓰면서 레슬링대에 나가고 자기를 단련하면서 몸을 강건하게 하고 사람들을 찾아다니며 병원을 찾아다니며 양로원을 찾아다니며 재활촌을 찾아다니며 위로하고 격려하는 자가 되어졌습니다. 내가 지금 이 다리가 절단되어지고 팔이 절단된 후에 내가 무엇을 위해서 어떻게 살아가야 될 것인가를 그는 발견했던 것이죠. 하나님은 그의 팔다리를 절단한 후에 더 고통당하는 이들, 죽어야겠다고 생각하는 이들, 나에게는 미래가 없다는 이들에게 하나님은 말씀하시는 거예요. 일본의 나셔널 그룹의 창업주 여러분 마쓰시다 고노스케라고 하는 분을 잘 아시나요? 이분은 일본을 전후에 기업을 일군 아주 기업의 귀재라고 그렇게 일컬음을 받습니다. 그런데 그분이 몇 세까지 살았느냐면 94세까지 살았습니다. 산하에 기업이 회사가 570개입니다. 종업원은
최고로 많이 거느렸을 때가 13만 명이었다고 합니다. 그리고 그는 그 기업의 총수에 있었습니다. 그러나 그의 과거를 들춰보면 매우 초라합니다. 그는 아버지의 파산으로 초등학교 4학년까지가 그의 최종 학력입니다. 그리고 그 이후부터는 자전거를 타면서 점포의 점원이 되어가지고 심부름을 다니고 일하면서 가정과 자기 자신의 삶을 위해서 수고하지 않으면 살 수가 없었습니다. 어머니가 그리워 밤마다 눈물을 흘리며 잠자리에 들던 울보이기도 했습니다. 그러던 그가 85년이 지난 후 일본 굴지 기업의 총수가 되었는데 어느 날 직원이 그 회장에게 질문을 했습니다. 어떻게 이처럼 크게 성공할 수 있는 비결이 무엇입니까? 배운 것도 학력이 초등학교 4학년, 가난한 집, 힘들고 어려웠는데 어떻게 그렇게 될 수 있습니까? 우리는 명문대학을 나오고 도쿄대학을 나오고 와세대 대학을 나오고 별대학을 다 나와도 당신 밑에 있지 않습니까? 라고 하는 질문을 했습니다. 그랬더니 그가 3가지 은혜를 나는 받았다라고 이야기를 했습니다. 그 3가지 은혜란 첫째, 가난한 것이 은혜였고, 둘째는 내 몸이 허약했던 것이 은혜였고, 세 번째는 못 배운 것이 내게 은혜였다라고 이야기를 했습니다. 모두가 눈이 휘둥그레져서 그게 무슨 뜻인가 이해를 하지 못했습니다. 그때 그는 이렇게 설명했습니다. 나는 가난 속에서 태어났기 때문에 부지런히 일하지 않고서는 잘 살 수 없다는 진리를 깨달았습니다. 또 몸은 너무나도 허약했기 때문에 건강의 소중함도 일찍이 깨달아 몸을 아끼고 건강에 힘써 한겨울에도 나는 냉수마차를 쉬지 않았습니다. 또 초등학교를 중퇴했기 때문에 어느 사람이 무슨 말을 하든지 나는 그에게서 배우려고, 그리고 그의 말을 귀담아 들으려고, 그리고 사람들을 모두 다 내 스승으로 받아들여서 나는 배우기를 힘썼습니다. 이러한 불행한 환경들이 나를 성장시켜주기 위한 하늘의 시련인과 동시에 또 하늘의 은혜였다라고 그는 이야기했습니다. 고난은 누구나 싫어합니다. 그러나 피해갈 수 없는 것이 고난이라면 그 고난이 고난으로 끝나지 아니하도록 고난 뒤에 하나님이 예비하고 계시는 축복이 나타날 수 있도록 여러분들은 여러분 자신을 준비하고 훈련하고 연단하고 또 이겨나가는 믿음이 필요할 것입니다. 그래서 오늘 10절 말씀 중반에 그는 나를 단련하신 후에라고 하는 말을 했습니다. 하나님은 나를 단련하신다. 그러나 그 후에는 더 멋진 삶이 나를 기다리고 있다라고 하는 그러한 이야기입니다. 여러분, 지식이 증가한다고 사람이 변하지 않습니다. 명예나 권세가 높아진다고 사람이 변하는 거 아닙니다. 어떻게 보면 돈이나 권세나 지식이 사람을 더 나쁘게 만들 수도 있습니다. 2차 대전 중에 나치 독일이 어떻게 했는지 여러분 잘 아시죠? 여러분, 가스 실험실을 만드는 거는 건축가와 과학자들, 화학을 잘 아는 화학자, 그런 사람들이 그거를 잘 고안해서 만들어서 수많은 유대인들을 그 자리에 집어넣어 죽게 만들어 놨습니다. 지식이 사람을 해롭게 하고 사람을 망하게 만들어 놓는 그러한 일들을 했던 것이죠. 여러분, 이 세상에 아무리 귀한 것도 내가 아름답게 잘 다스릴 마음이 없으면 그것은 나에게 아무런 가치가 아니라는 사실입니다. 여러분, 완악했던 사람이 부드러워지고 악했던 사람이 온순해지며 교만했던 사람이 겸손해지고 이기적이었던 사람이 이타적인 사람이 되는 것, 그것은 하나님 앞에서 내가 배우고 겸손해질 때, 고난을 통하여 더 많은 것들을 경험하게 되어질 때 얻는 유익이 될 것입니다. 그는 성경 말씀 11절에 그 단련하신 기간에 그가 어떻게 살아왔는지를
이렇게 표현합니다. 내 발이 그의 걸음을 바로 따랐으며. 주님이 말씀하시는 대로, 하나님이 인도하시는 대로 내가 따라가기를 주저하지 않았다. 그리고 그에게는 마지막 목표에 대한 소망이 분명히 했습니다. 14절에 보면 그런즉 내게 작정하신 것을 이루실 것이라. 내가 지금 따라가는 일은 무익한 일이 아니라 그 일의 마지막에는 하나님이 나에게 좋은 일을 행하실 거라고 그가 믿고 있었다는 말입니다. 히브리서 11장에 보면 하나님이 믿음의 사람들을 단련한 이야기가 많이 나옵니다. 거저 하나님의 일꾼이 된 사람 아무도 없습니다. 단련받음에 비례해서 하나님은 그 사람을 더 크게 쓰시기도 합니다. 그래서 고난이 크면 클수록 하나님의 은혜도 더 커지는 것들을 우리는 볼 수가 있습니다. 하나님은 우리를 그래서 만드십니다. 마지막 세 번째로 그는 하나님은 내가 순금같이 되어 나오리라. 하나님이 나를 멋지게 귀하게 만들어 놓으시는 것들을 아시는 겁니다. 파스칼이라고 하는 분은 여러분 잘 아실 겁니다. 물리학의 여러 법칙을 발견한 과학자입니다. 후에 위대한 그분이 신앙을 체험을 하고 그리스도인으로서 신앙적인 그러한 사색의 글을 많이 썼습니다. 그의 유명한 저서 팡세, 일명 명상록이라고도 하는 이 글 속에 많은 사람들이 은혜를 받는데, 이 파스칼이 그 책에서 이런 이야기들을 합니다. 파스칼이 신령한 은혜를 받고 영적 세계에 눈을 뜨게 된 가장 중요한 그 통로는 무엇이냐면 육체의 고난을 통해서였다고 합니다. 어느 날 말을 타고 다리를 건너다가 다리에서 말이 깜짝 놀라서 뛰기 시작했습니다. 그래서 그 순간 이 파스칼이 말에서 떨어지고 다리 밑으로 나동그라 떨어지고 말았습니다. 온몸이 상처를 입고 죽을 뻔한 경험을 한 겁니다. 수개월 동안 꼼짝달싹하지 못하고 침상에 누워서 치료를 받게 되어지는데, 병석에 이 치료받는 동안에 친구들이 찾아왔습니다. 그런데 그 경건한 친구 하나가 그에게 성경을 읽고 하나님에 대해서 말씀을 해줍니다. 이전에 건강할 때는 과학을 신봉하고 논리와 이성을 숭배하던 그에게 하나님의 말씀이 하나도 들어오지 않았습니다. 그런데 누워서 내 손으로 손과 발을 사용하지 못하고 소대변 다 받아내고 내 손이 아닌 다른 사람의 손으로 내가 음식을 먹으면서 그는 하나님을 발견하기 시작을 합니다. 그리고 그는 책에다가 이렇게 썼습니다. 당신은 내게 당신을 섬기라고 건강을 주셨건만 나는 그것을 세상을 위해서 전부 다 써버렸습니다. 그러나 이제 주님을 위해 나를 섬기라고 일깨워 주신 대로 나에게 육신의 고통을 주셨는데, 이 육신의 고통을 통하여 나는 하나님 당신에게로 더 가까이 나갑니다. 이어령 박사가 사랑하는 손자의 죽음, 최근에 사랑하는 딸 이민아 목사의 죽음까지 그 마음에 얼마나 큰 아픔이 있을까 저는 생각을 해봤습니다. 그러나 그분이 지금 사랑하는 딸이 전해진 그 예수 그리스도의 복음을 듣고 더 열심히, 더 소망 중에 산과 죽음을 넘어서는 하나님을 발견하며 믿음의 삶을 지속해 나가고 있는 것을 보게 됩니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 지금 하나님은 나에게 말씀하는 것 같고 아무 소리도 귀에 들리지 않는 것 같고 손으로 잡혀지지 않지만 그 하나님이 나를 단련하신 후에는 나는 순금같이 되어지리라. 사랑하는 성도 여러분, 우리 앞에 어떤 어려움이 닥치더라도, 내가 가는 길을 다 알지 못한다 할지라도, 그러나 우리가 살아계신 하나님을 만나고 있는 한, 하나님을 의지하고 있는 한 우리는 하나님과 함께 가고 있는 것입니다. 아이들이 부모의 손을 잡고 가고 있는 동안 나는 어디로 가는지, 그리고 어떻게 차를 타고 어디로 어떻게 돌아가는지 아무것도 묻지도 않지만 그저 믿고 아버지와 함께 있는 한 우리는 목적지에, 그리고 어디를 가든지 좋은 곳으로 도달한다라고 하는 분명한 사실을 알게 될 것입니다. 오늘 하나님은 나의 길, 나의 소망 되시는 좋으신 하나님이신 것을 믿으시고 믿음으로
이 욥과 같이 내가 순금같이 되어 나오도록 단련하신 하나님의 은혜 가운데 있으셔서 믿음으로 이기시는 주의 백성들, 하나님의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 인생에는 너무나도 많은 숨겨진 일들이 많아서 순간순간마다 아프고 괴롭고 힘들고 어려운 일들이 많이 있습니다. 오늘 욥은 사랑하는 자녀들을 잃고 재산을 잃고 그리고 아내가 떠나가고 가정이 없어졌고 친구들은 비난하며 떠나갔었고 철저하게 혼자 아무것도 없는 고립된 외로움을 그가 경험을 했습니다. 하나님을 찾아도 찾을 수 없고 보고 싶어도 볼 수 없는 그 절박한 자리에서 그가 하나님을 향하여 고백했던 고백처럼 하나님은 나를 아시고 나를 단련하신 후에는 나를 순금같이 되어 나오도록 만드실 것이라고 하는 고백을 했습니다. 하나님 아버지, 여기 이 땅에 사는 우리들로 하여금 많은 어려움과 고난과 시련에 있어도 하나님을 의지하고 붙잡고 다시 일어서는 믿음의 용사들이 되고 하나님의 자녀가 되어줄 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.